مرزیوں کی براڈ پہ جا کے مسلمانوں کے خلاف تو بولا ہے. کیا بات ہوئی تھی؟ میں گواہ ہوں. تو گواہ ہے؟ جی جی میں گواہ ہوں، میرے سامنے بات ہوئی ہے میرے بھائی. اس کو پھر بھی موت نہیں آئی. مرزائیوں نے بھی کنفرم ہو گیا ہے. مرزائیوں نے کبھی اپنا ڈی این اے ٹیسٹ کرانا. اس کو پھر بھی موت نہیں آئی. جب اس نے کہا کہ میں گواہ ہوں تو مرزائیوں نے اپنے حق میں بھی اس کی گواہی تسلیم نہیں کی. پپو میں آپ جاؤ کر اس سے ملک کل عامر نذیر صاحب نے ایک وعدہ اس واسطے حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو منافق ہے نا اس میں 3 سے 4 نشانیاں بتائی گئی ہیں. ایک وہ جو وعدہ شکنی کرتا ہے. یہ بتائیں پپو ملک یہ کل عامر بھائی نے وعدہ شکنی کیا ہے. یہ غیرت کے لیے کتنے پیسے لوگے دے دوں گا. یہ بتائیں غیرت پیر صاحب سننا چاہیں گے عامر صاحب نے کیا شکنی کی ہے؟ وعدہ شکنی کیا؟ خالد بھائی کل عامر بھائی نے مجھے براڈ پہ لیا اور انہوں نے مجھے گھر وغیرہ دی. اس کے گھر پیسے نہیں بھیجے. ابراہیم بھائی خالد صاحب ایک سیکنڈ میں بتاتا ہوں نا، میں بتاتا ہوں نا کیا وعدہ. پیر صاحب سن تو لے. اللہ کا دعوت ادا کر رہے ہیں. پیر صاحب میری سنیں، میں بتاؤں میں نے بھیج رہا یار. پیر صاحب آپ نے یہ وہ صاحب کے منہ بند کر کالے منہ والے گنجے کتے منہ بند کر. پیر صاحب غوث گنجے غیرت چپ بھونکنے تیرے منہ دے وچ میں جوتا ٹھوس دینا. چکر اچھا یار پپو ملک ایک بات سن لو، باقی آپ لگے رہو. ابھی آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف اشارہ کیا. عامر بھائی نے عامر نذیر صاحب نے کہا یہ سن تو لو نا یار پپو. اور تیرا دونوں بیٹی دے رشتے میں نہیں ہونا. تیری گندی زبان سے لگے رہنا. پہلے سن لو. آپ نے ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف اشارہ کیا جس میں 4 نشانیاں اللہ کے نبی نے بتائی ہیں. جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، اس کو امانت دی جائے خیانت کرے، اور جب جھگڑا ہو تو گالی دے. میرے پیارے بھائی، اللہ کے نبی نے یہ نشانیاں لوگوں کا نفاق چیک کرنے کے لیے نہیں بتائیں، بلکہ اگر حدیث کو پورا پڑھو تو اس حدیث کے آخر میں الفاظ ہیں کہ تم میں سے جس میں یہ چاروں بیماریاں پائی جائیں اس کو چاہیے کہ اپنے ایمان کی فکر کرے. یہ حدیث، یہ چیک کرائیٹیریا اپنا نفاق چیک کرنے کے لیے، نہ کہ لوگوں کا. نفاق سن لو نا میرے بھائی، نفاق دل کے اندر ہوتا ہے. آپ کسی کے دل کے اندر نہیں گھس سکتے. یہ اللہ کو معلوم ہے کس کے دل میں نفاق ہے. منافق کون ہے؟ یا اس کا رسول جو کہ وہی پاتا ہے، وہی پا کے بتا سکتا ہے. یہ آپ اور پپو میں نہیں بتا منافق ہے. سکتا. رب کعبہ کی قسم کھا گئے کہتا ہوں یہ منافق اللہ کی قسم یہ چاروں رب کعبہ کی قسم کھا گئے کہتا ہوں جو کعبے والا رب ہے اس کی قسم کھا گئے کہتا ہوں یہ بندہ منافق انسان ہے. ہر دفعہ معافی مانگتا ہے پھر بعد میں وہی کام کرتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے پھر وہی کام کرتا ہے. منافق کی نشانی اس میں پائی جاتی ہے. یہ میرا ایک مشورہ ہے پپو کو کہ اپنا ڈی این اے ٹیسٹ کرائے. اپنے مسلمان بھائیوں کا اچھا تنویر بھائی، آپ سے بھی میرا ایک سوال ہے. تنویر بھائی آپ سے اور ملک عمران سے میرا ایک سوال ہے. میں نے ایک منٹ بچایا ہوا ہے. مجھے اپنے ادھر سے تو میں سوچ رہا تھا تنویر بھائی مجھے بتائیں یہ جو پپو جو کر رہا ہے، مسلمانوں کو بدنام کر رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف جھوٹی باتیں پھیلا رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف قادیانیوں کو صحیح کہہ رہا ہے، مسلمانوں کو غلط کہہ رہا ہے، ان کو بدنام کر رہا ہے. یہ تربیت پپو نے کوئی اوور نائٹ تو نہیں حاصل کی بھائی. یہ 2 سال کچھ لوگوں کے ساتھ وہ بیٹھا رہا ہے، اس نے ان کو یہی کام کرتے دیکھا ہے. یار ملک بھائی بات تو کر لینے دینا یار. ملک بھائی اتنی دیر سے آپ لوگ لگے ہوئے ہیں، میں برے الفاظ کا استعمال کر رہا ہوں. ملک عمران کرنے چلو برے الفاظ نہیں، میں نے کسی کا نام تو نہیں لیا ملک بھائی. میں پپو کی بات کر رہا ہوں. پپو وہی کر رہا ہے جو اس نے 2 سال میں سیکھا ہے. ریپیٹ کر رہے ہیں. اب سنیں، تو پہلے پپو لاڈلا ہوا کرتا تھا، آج پپو آپ لوگوں کے لیے شاطب ہو گیا. پپو وہی پپو ہے.
فرق یہ ہے کہ میوٹ پہلے لگایا۔ پپو آپ کے پاس تھا، وہ اس لیے اب آپ قابل میوٹ قبول تھا، اب آپ کے پاس نہیں ہے اس لیے قابل قبول نہیں ہے، یہ فرق ہے بھائی۔ ملک اب فیضی بھائی میوٹ تو لگا لے۔ پپو ملک گوشت اب کا کتا نہیں باندھ رہا اس لیے اس کا میوٹ تو چپ پپو ملک پہلے ہی کتا دیکھیے ہی فیضی بھائی، تے ہونی کتا ہی ہے۔ فیضی یا نہیں عمران نہیں ادھر بیٹھ کے کیوں نال کھول مسلمانوں کی کھول رکھے براڈ ایسی پہ ملک عمران، پھر پہلے کیوں رکھے ایسی کول انہوں؟ نہیں جی تسی میں کہندے سو بتا انہوں نال باؤ ایدی اصلاح ہوئے گی، فیضی تسی کہندے سو بھائی انہوں نال فیضی باؤ بھائی ایدی اصلاح ہوئے گی، ہن نال با کے اصلاح نہیں کرنی، ہن کدھرے ہور جا کے وہ بہن لگ پیا تے ایتھے نال نہیں بہ سکتا، جے ہنے پپو تہاڈی لائف تے واپس چلا جائے تے پھر اتھے بہ سکدا ہے، پھر اصلاح ہو سکتی ہے۔ ایک ہی طریقہ کا ڈبل سٹینڈرڈ کیوں نے ملک عمران بھائی جان؟ نہیں یار انہوں برداشت کرتے رہے نے اجا انہیں آخری دیہڑیاں چ کیتا نا کردار بڑا گندا کیتا ہے انہیں بہت زیادتی کی اور تو برداشت کر لے فیض بھائی دیکھیں اگر حق کی بات کرنا نہیں سچ کی گواہی دینا یہ یہ نہیں ہے، آپ نہ یار اگر جانتے ہم ہوئے مسلمان ہار جھوٹی گواہی گئے دے ہیں رہے ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو پوچھے گا پپو، آپ نہ جانتے ہوئے آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے جس چیز کی آپ گواہی دے رہے ہو، آپ نے میں کیا سنا کیا فیض بھائی دیکھا، آپ کی گواہی فیض اس کے بھائی ساتھ اور بھی 50 لوگوں نے یہ بات سنی ہے، آپ نے اکیلے نے تو خدا نہیں سنی، کی قسم اور 50 لوگوں نے بھی یہ، اور میں آپ کو اس دن آ کر فیض بھائی سمجھا خدا بھی کی گیا ہوں قسم کہ بھائی آپ کو نہ ضیاء رسول میرے بھائی بھائی کا دیکھو چیلنج سمجھ آیا ہوا ہے، نہ آپ کو ریاض رسول بھائی کی بات سمجھ آئی ہوئی ہے، آپ فیض کو بھائی گواہی نہیں دینی فیض بھائی چاہیے میں اس غلط میں، ہو آپ کو میں سکتا بتا ہوں کر گیا ہوں اس میرے دن۔ بھائی میں غلط ہو یہ سکتا ہوں بات ہے فیضی بھائی، آپ جو آپ نے بات کی ہے یہی ہم ہی سے کہتے ہیں تمہیں سمجھ نہیں آئی تم نہ بولو بیچ میں، یہ پھر نہیں رکتا۔ کل اس نے دوبارہ براڈ میں جا کے یہ کہا کہ کی ہو گیا 3 شرطاں تسی جیت گئے ہو، جے ہار گئے تو پیسے دیو انہاں نوں، تسی ہار گئے ہو۔ کے پاس کوئی اسے حق حدیث ہی نہیں ہے یہ بات میری کرنے کا، بات سنیں، جب اس کو یہ پتہ ہی ہار نہیں ہے جو ضیاء یہ رسول نے ہار جو ہے شرط کس حدیث کے چیز اوپر کی ہو رہی لگائی ہے، اس کو اسے تو حدیث یہ بھی کا علم معلوم ہی نہیں ہے نہیں کہ ہے۔ ضیاء رسول نے شرط کس چیز پہ لگائی ہے، اور یہ گواہ بن کے ان کے حق میں گواہیاں دے رہا ہے، یہ غلط ہے اس کا رویہ۔ یہی بات ہے اور کوئی بات نہیں ہے بھائی یہی تو ہم چیخ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں مسلمان بھائی ہے کوئی یہ، لیکن یہ ہمیں مسلمان بھائی نہیں نہ سمجھتا، یہ مرزیوں کو مسلمان بھائی سمجھتا ہے، بول یہ کس نے مسئلہ ہے، کہا ہم تو اس کو براڈ کے سمجھتے ہیں اوپر مسلمان بھائی بھی وہاں پر موجود تھے، چیمہ بھائی بھی وہاں پر موجود تھے، میں بھی وہاں پر موجود تھا جہاں پر ضیاء رسول بھائی یہ بات کر رہے تھے، اور ہم نے پرسوں بھی پپو کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ بس تم یہی نہ بات ہے جانتے ہوئے جس چیز کی رات گواہی دے رہے منہ ہو پھٹ کے بولا وہ ہے فیضی بات ہی بھائی، نہیں ہے۔ رات منہ پھٹ کے یہ بولا ہے، منہ پھٹ کے بولا ہے کہ عامر صاحب تسی شرط ہار گئے ہو پیسے دے دیو، کی ہو گیا تسی 3 جیت گئے ہو تو ایک ہار گئے ہو تو اتنا کی فرق پہ لانتی آ گیا؟ انسان ہے، یہ کہہ اب رہا یہ ہے کہ شرط جتنی ہارنا جیتنا نعت ساڈی حدیث کے اوپر کٹوائی ہے نا بات تھی۔ آبے نظیر نے، او تو ساڈا نہ لیا کر، تو اپنی گل کیتی کر، کیونکہ نہ تو ہی ہے نہ تو شی ہے، کیونکہ نہ نہیں تو جس ملک مسلمان، عوام دی گواہی نہ دے تیری رہا جگہ مسلمانہ تے اندر ہے تے نہ تیری جگہ ادھر ہے، تو ہے بورا، تو ہے بڑوا۔ آپ ایک کام کرو، ویسے آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ مزید کوئی گواہی دے کے اپنے خلاف قیامت والے دن گناہ اکٹھے کرنے کی بجائے نا کسی سے ریکارڈنگ حاصل کرو اور اس کو اچھی طرح ایک دفعہ سن لو اور پھر کوئی گواہی کا فیصلہ کرو۔ ویسے بھی اس کو کسی نے بولا ہی نہیں کہ تم گواہی دو، اس کو کسی نے بولا ہے کوئی گواہی دو؟ لانتی ٹھیک ہے تو مسلمانہ دے خلاف ہے، تو پاکستان دے خلاف ہے، لیکن کم از کم اپنی آخرت دی فکر جیڑی ہے نا وہ تک کم از کم فکر حق کر کی رہے بات کرنے کے لیے تو لازم نہیں اتنی کوئی منافق، افواہ بنائے، حق کی بات اور کرنی تو چاہیے ماما ہر لگا چیز ہے بڑا حق دی بات کرنے والا، ایڈا حق دی بات تو کرنے والا بغیر انسان فیضی بھائی آپ اپنی چلے بیوی نو گئے، حق دے، فیضی پہلے بھائی اپنی آپ بیوی چلے نو گئے، حق دے، جواب آپ نے انہوں سنے گھر نہیں۔ بار کے کام تے وہاں فیضی بغیرت دے بھائی انسان آپ ہیں ادھر، پہلو اپنے بھائی گھر تو نہیں وہ شروع کر چلے گئے پہلے، ہیں، وہ چلے گئے ہیں۔ اور دلے پہلے اپنے گھر تو شروع کر، پہلے اپنی بیوی نو انصاف دے، انہوں روک کام تو آپ کام تے گیا کر۔ ملک طلت نے کل اینو اسی وقت براڈ تو لا دیتا ہے جدو ایک منٹ نہیں بھائی ایک منٹ، افسوس پتہ ہے فیضی بھائی کس چیز پہ ہے یار؟ مسلمانوں کی براڈ پہ آپ کس نے گالیاں نہیں دی ایک دوسرے مسلمان کو؟ دو، میں تو کہتا ہوں نہ دو، لیکن آپ نے دینی ہے دو، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ وہ دیکھ لے تیرے بہنوں تکلیف یہ ہے میں نے آج تک اس بندے کو کچھ نہیں کہا، تکلیف صرف یہ ہے کہ تم مرزیوں کے پاس جا کے جو مسلمانوں کے خلاف بولتا ہے، یہ غلط ہے یار۔ اپنی برادوں پہ جو مرضی کہے، پہلے بھی تو ہمارے بکواس درمیان تو کرتا، بیٹھا ہے، ابھی بات یہ کر لیں جو پپو نے کتنی بکواس کی ہے، میں نے کبھی اسے کچھ نہیں کہا۔ پرسوں جو اس نے حرکت کی ہے نا مرزیوں کے پاس بیٹھ کے، میں نے کہا یہ غلط ہے،
उस दिन से ये मेरे दिल से उतर गया है। तो बात ये है भाईजान, अपने ब्राड्स पे बैठ के करें, मर्जियों के पास जाके ना करें। इख्तलाफ जितने मर्जी करें, तू तेरे जैसे तेरे गंदे कीड़े जैसा तू गंदा कीड़ा ना, तेरे जैसे पहले अपनी सवानी नु घटिया आदमी, पहलू अपनी घटिया इंसान अपनी बीवी नु दे इंसाफ। ओनु रोक अंग्रेजा कोल सारा दिन वेंदी बेचारी काम करेंदी है, तू बेगैरत इथे बैठ के ते इस याद जेड़ा एक चौक दे उत्ते तू ना दल्ले इंसान बेगैरत इंसाफ शुरू कर अपने घर तो पहले। वड्डा आ गया जज बना मामा, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੇ हराम दे पैसे ते पले होया, हराम दे पैसे ते पले होया हर वेले ते हराम ही मुंह च बोलना होंदा है। झूठे गंदे इंसान। पप्पू की बीवी को इंसाफ दो, पप्पू की बीवी को इंसाफ दो। मैं मेरा नारा है। ਛੋੜੋ ਯਾਰ, ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੋ, ਨਾ ਕਰੋ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। नहीं दल्ला बगैर तो खुद काम ते नहीं वेंदा। ठीक है, लेकिन फिर भी बीवी वो काम ते वेंदी है। नहीं, बीवी तक नहीं जाओ यार। मलिक साहब गलत गल ना करो, इस तरह अच्छी गल नहीं है। खवातीन सारियां साड़ियां भी हैं, कोई नहीं मसला, छोड़ो यार। हर कहीं काम मतलब इमरान सिर्फ पप्पू दी हद तक रहना और किधरे नहीं जाना। खवातीन तक नहीं जाना। वो जज लगा होया विच। ठीक है, तू ना वो जा के मेरे सैयद दी बरात ते कह रहे मुबारक दे रहे यार उन्हां नु, कहंदा कि मैं मुसलमान हां। हां इनु जिन्नी मर्जी छित्र फेरो, एनु जिन्ना मर्जी कबूले कन कंदर कंजर डब्बा तितर तेरे जे बंदे दूसरे बारी मेरे नाल मेरी गाल वाला है ना, कसम कुरान पाक दी मैं चंडा नाल उस बंदे दा मुंह ला लेंदा उन्हां। टूट गया जी बस। चलो ने कार को काम करना उसी कार के फिर आएगा। काफी होगी। तो तू तै जे बंदे अगर जेड़ा प्यास तो मर रहे हो ना, तै जे बंदे नु पानी भी कोई ना दे बड़ा लस ना तू रे ना तू रे मुसलमान। हदीस नु चुठला रहा है, ये हदीस नु चुठला रहा है, यानी कि हदीस नु गलत कह रहा है। बस मैंने खुद आख्या कि मैं कुरान दी उस आयत नु ना मंदा जेदे ते उस आयत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी गुस्ताखी करन वाला जेड़ा वो वाजिबुल कत्ल है। उस कसम कुरान पाक दी, कुरान दी कसम चा के आदा पिया। उस हदीसा नु मनन तू इनकार कीता ही, और उस कुरान दी आयत तू मनन तू इनकार कीता ही। फिर मैं इनु चंगा जेड़ा उस आखो छिकिया ही, उस बाद के सॉरी यार मैं जेड़ा है ना रजू करदा। ये इस बंदे दा ईमान है। यार मुसलमाना जी यार कोई भी इमरान गलती हो गई, एक बारी, दो बारी, तीन बारी, चार बारी, पांच बारी, एदा हर वक्त यही काम हुंदा है। जले नु चीख थोड़ा जा फड़ीदा, फिर कहंदा मैं मादर चाहना वाकई मेरी गलती है, अगू मैं एहतियात करांगा। और 2 दिन लंघदे फिर कोई नवा काम कर देगा। इंदे बंदे नु आदि मुजरम कहंदे ने, गलती जी बिल्कुल आदि मुजरम है, आदि कोई शक नहीं, आदि मुजरम है। ते पीर साहब इसने सहूलतकार ने, हर बंदे ने इन्हू समझाने की कोशिश की है प्यार मुहब्बत नाल। पीर अस्कानी भाई दे नाल भी कितनी बारी लड़ बैठा है। पीर अस्कानी भाई नू केड़ा नहीं पता। पीर अस्कानी भाई नू भी इन्हें एक बारी, मैं हुण यार नहीं कहना चाहता का, छोड़ो पर किस के खिलाफ इसने बात नहीं की, किसके खिलाफ ने की फैजी भाई? किसी बड़े के बारे में इम्तियाज भाई नाल इस कीती, आमिर हक भाई नाल इस कीती, डॉक्टर डेरिंग नाल इस कीती, आमिर नजीर नाल, मुफ्ती साहब के बाद इवन ओ साडी बहन है। किसे बंदे नु ने बख्शिया होवे तो दसो। ओ जेड़ी है ना साडी सिस्टर, तुस आखो सरवा शायद, ओ मिर्जे साहब दे उत्ते आमिर भाई दे मुंह दे अगे बैठ के लानत डाल के आई। उस आख्या भाई मैं पहले आमदियां, मैं जेड़ा है ना पैदाइशी आमदियां नु हामू, लेकिन मैं मिर्जे दे उत्ते लानत पा छोड़िए। एक कुत्ते दा पुत्र दूसरे दिन दूसरी बरात ते गया सरवा शायद, उस जगह ते बैठी आई, सेम टू सेम इस कुत्ते दे पुत्र उत्ते सेम टू सेम वहीं ते गल कीती है। आज भी सुबह देने लग गया कि हमें शक है कि हो सकता है कि ये मुसलमान ही ना हुई हो। हाँ, इसने कहा था। अल्लाह की कसम इब्राहिम भाई, सेम टू सेम यही बात इसने दूसरे दिन दूसरी बरात पर उसी सरवा शायद के साथ इसने की है। और तुसी अपने पता है कि ये अपने घर अपने वालिद साहब नाल अपनी फैमिली नाल इंदी लैंग्वेज यूज करता है जिस तरह नहीं एदी अपने प्यो नु याद दसी तू मेरा प्यो है चा कसम। एक दिन उस कुरान ते हाथ रखवांदा सी, दूसरे दिन फिर ओनू कहंदा सी, फिर मां कोल वेंदा सी। ए वाकई च मेरा ही प्यो है ना। फिर मां मलक नहीं, घर तक नहीं, पप्पू नु जो मर्जी कोर नहीं यार, वही तो कह रहे कि भाई ये मत करो,
जितनी उसकी गलती है पीर साहब आप म्यूट रहे हैं, पीर साहब आप म्यूट रहे हैं, पीर जब वो साहब बोल के जाता है आप तब ऐसा आप नहीं उठते हैं, खाना आप उठ गए हैं। खाना बड़ा खाएं, कार खाना। तक नहीं जाना मलक पीर साहब आप नामी एक ऊपर है, तो वो बार बार ये कह रहा, 3-4 मरतबा तकरार हुआ इन बातों में। फिर ज़िया साहब ने कहा कि ठीक है, तुम जो ये कह रहे हो कि मैंने ये कहा कि शरीयत का हिस्सा नहीं है, अगर ये अल्फाज मेरे आप दिखा दें कि मैंने ये कहा है, मैं तुम्हें 500 यूरो दूंगा। तुरंत उसने कहा ठीक है मैं दिखा दूंगा। उसने कहा ठीक है दिखा दीजिए, लाइए। क्योंकि वो जो बरोड़ थी एक दिन पहले वाली बरोड़ थी, आज की नहीं थी। जाहिर बात है बरोड़ बंद करना पड़ेगा, उसको निकालना पड़ेगा। अब उसने कहा ठीक है दे दूंगा, कहा बस इसी पे फैसला होगा। इतने में तलत ने कहा हमारा फैसला जो है कौन करेगा, ये भगवान कर देगा। खैर अब भगवान फैसला करेगा, वो वीडियो लाई जाएगी। इतने में तलत साहब ने अपनी बात बदल दी, कहा क्या तुमने ये नहीं कहा था कि दलील पेश करो, वो दलील पेश करो। ज़िया साहब ने कहा अपने बात को मत बदलो, तुमने जो इल्ज़ाम मुझे लगाया वो पेश करना है। कहा तुमने नहीं कहा था कि दलील पेश करो। 3-4 मरतबा जब कहा तो ज़िया साहब ने माना, बिल्कुल ये तो मैं कह रहा हूँ, ये तो मैंने कहा है, ये आज भी कहता हूँ कि दलील दे दो। एक चीज़ की दलील मांगना, इससे तुम ये समझते हो कि मैं उस शरीयत को नहीं मानता, ये शरीयत में नहीं है। भाई तुम एक हदीस पेश कर रहे हो या कुरान मजीद की एक आयत पेश कर रहे हो, मैं तो कहता हूँ उसको पेश करो। इससे ये कशीद नहीं होता कि मैं उसको नहीं मानता। कहते नहीं इससे यही कशीद होता है। इसने कहा ये नहीं होता, ये तो गलत है। मेरे वो अल्फाज कि ये शरीयत नहीं है, मैंने ये कहा ये पेश करो। अब इस पे इन्होंने वोटिंग शुरू कर दी, शोर शराबा जिस तरह की आदत होती है ना, सब ने शोर शराबा शुरू कर दिया। अब अभी तक ना वो ऑडियो लाई गई, ना बरोड़ बंद हुआ, ना ज़िया साहब की मुकम्मल बात सुनी गई, उसकी बात मुकम्मल रिकॉर्ड की गई, नहीं। अब शोर शुरू हुआ। इतने में पप्पू ने फैसला दे दिया कि ज़िया साहब सुनो, तुमने हमारा मुंह काला कर दिया है, अब पैसे दे दो। ये जुल्म था, ये ज्यादती था जो उसने किया। सब्र करते, वो वीडियो आती, उस वीडियो को देखते, तब फैसला होता। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि ये जो बात तकरार हुई है, किस बात पर शर्त लगी है, उस वीडियो को पहले पेश करो, फिर वो रिकॉर्डिंग को देखो, फिर तुम्हें मालूम हो जाएगा कि किसकी गलती है। मैं इतना ही कह सकता हूं, इससे ऊपर नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो ऑडियो मैंने सुनी ही नहीं है। जी क्या हो गया? पीर साहब गुस्ताखी माफ, तो आप देखें 2 दिन से पप्पू को समझा रहे हैं, तो इसका रिजल्ट क्या निकला है? लेकिन क्या कर सकते हैं भाईजान, हम तो समझा ही सकते हैं, अपनी बात ही रख सकते हैं ना भाई, और क्या कर सकते हैं। भाई हम ये बात नहीं कर रहे, थोड़ी सी उसकी वो बात की बात है, लेकिन बात ये कर रहे हैं, ये गवाही तो गलत दे रहे हैं ना, जान बूझ के बात समझते हुए भी। बिल्कुल ये हमारा मौक़िफ़ है, हम यही बात कर रहे हैं। इसीलिए तो मैंने कहा कि पप्पू तुमने ये गलत किया है, मुझे बताओ कि वो कौन सी जिद है या वो कौन सा झगड़ा है जिसका बदला आप ज़िया से ले रहे हैं। मैंने पूछा उससे,
वो बताओ, मुमकिन है कि ज़िया साहब ने तुम्हें इस तरह के कोई इल्ज़ाम लगाया हो जिसका जो है आप कुछ नहीं कर सके, उसका आप बदला ले रहे हैं? और मैंने ये कहा है कि अगर वाक़तन आपकी वो बात दुरुस्त हो, ज़िया साहब ने कोई ऐसी हरकत की है, तो मैं आपका साथ दूंगा और कहूँगा कि तुमने अपना सही बदला लिया। लेकिन कम से कम बताओ, बता नहीं रहे, वो भी नहीं बता रहा। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम भाईजान। जी पीर साहब क्या हो गया? नहीं, वो पप्पू साहब की बात चल रही है। पप्पू साहब ने एक मसले पे खामखा जो है वो शोर शराबा शुरू कर दिया कि मुंह काला हो गया हमारा, मुसलमानों का मुंह काला हो गया, जो उसको नहीं कर लेनी चाहिए थी। तो उस पे बात हो रही है। मुंह काला हो गया मुसलमानों का? हाँ, तमाम मुसलमानों का मुंह काला हो गया। वो किस बात से? वो ये है कि ज़िया साहब ने एक शर्त लगाई थी। अब वो एक मसले पर था, ना उस मसले को पेश किया गया और ना अभी तक जिसको जज बनाया हुआ था उसने फैसला दे दिया। पहले से पप्पू साहब कह रहे कि मुंह काला हो गया है मुसलमानों का सबका, अब ये कि पैसे देने पड़ेंगे, ये बात चल रही है। हम ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है, आप सब्र कर जाते और वो फैसला आ जाता, वो ऑडियो आप सुन लेते, उसके बाद आप एक फैसला देते तो ठीक है। ये हम कहते हैं कि पप्पू की गलती है जो उसने किया है। बाकी मसला वो तो पेश होगा, देखेंगे, लोग देखेंगे, उसको समझेंगे। वो तो जज की जिम्मेदारी है ना देखना, वो पप्पू कैसे मुंह काला कर। पीर साहब अगर देखें, पीर साहब यही तो हम कह रहे हैं भाई। अगर देखें बात, पीर साहब देखें बात तो ये है ना कि जज का फर्ज बनता है, अगर उसको वीडियो मिल गई, ऑडियो मिल गई है, तो दोनों फ्रीकैन को सामने बिठा के वो ऑडियो चलाए और दोनों का मौक़िफ़ ले, उसके बाद फैसला दे। ये तो एक अफरीक को बिठा के फैसला दे देना और पप्पू को वो 4 दिन की छुट्टी पे चला गया। हाँ, वो 4 दिन की छुट्टी पे गया और स्पेशल बुलवाया भी इन्हीं लोगों ने था उसको फैसला करवाने के लिए एक तरफा। भाई बात ये है, पप्पू कह रहा है 3 शर्तें आप जीत गए हो, अगर चौथी हार गए तो क्या फर्क पड़ता है, 3 तो आप जीते हुए हो ना, दे दो पैसे। पप्पू को पीर साहब ही समझा सकते हैं कि पीर साहब के कंट्रोल में है वो इस टाइम। पीर साहब उससे मोहब्बत करते हैं, उससे शफकत रखते हैं और उसकी बातों को ऑन भी करते हैं किसी हद तक। पता नहीं क्या हुआ, नीचे गिर गया। तो शर्त पप्पू ने हारनी है या किसी और ने हारनी है जिससे मुंह काला हो रहा है? वो ज़िया भाई का एक मुतालबा था, उसके ऊपर है। जी बताएं, भाई को बता दें, पूरी बात बता दें ताकि उनको समझ में आए ना, उनको नहीं मालूम, बताएं। वो अली भाई एक मसला था जिसमें वो ताउन की बीमारी का इशू था कि ज़िया साहब मलक तलत है ना फैमिली का, अच्छा जी, उनका मसला था और ज़िया भाई की बात हो रही थी। तो ज़िया भाई ने बोला कि मुझे कोई हदीस दिखाएं जिसमें जहाँ लिखा हो कि जहाँ बीमारी फैले, ताउन फैले, वहाँ से बाहर नहीं जाना और बाहर वालों को अंदर नहीं आना। ठीक है, तो उस पे बात थी। तो अब उसका फैसला उन्होंने ये करवाया कि ज़िया ने इस हदीस का इनकार किया है कि ज़िया इस हदीस को नहीं मानता। लेकिन ज़िया साहब बोलते हैं कि वो हदीस मैंने मांगी है, लेकिन मैंने ये नहीं बोला कि ये शरीयत में नहीं है। मैंने हदीस वो मांगी है अपने किसी हिकमत के ज़रिए कि इनको अपनी बात मनवानी है। हाँ, मैंने वाजिब ले जी, तो उस पे इन्होंने एक तरफा फैसला करवा लिया कि हदीस हमने पेश कर दी है, वो हदीस है। तो इस बात पे जो है ना ज़िया साहब हार गए हैं, ये एक तरफा फैसला है। नो, तो वो ज़िया भाई ने जिस बात पे शर्त लगाई वो दूसरी पार्टी ने उसको क्लियर कर दिया था। नहीं, वो क्लियर तो तब होती ना जब दोनों फ्रीक बैठते, जज बैठता, ये वो अपनी ऑडियो पेश करते कि जिसमें ये ज़िया भाई ने वो हदीस मांगी है। फिर ज़िया भाई बताते कि ये हदीस मैंने मांगी है और इससे मेरा ये मतलब था, ये बात मैंने मनवानी थी। लेकिन उन्होंने वो बात सुनी ही नहीं ना, ज़िया भाई को बुलवाया ही नहीं। एक पार्टी को बुलवा के वो ऑडियो पेश की और फैसला करवा लिया जज से कि ज़िया ने ये हदीस मांगी है, लिहाजा ज़िया ये हदीस मानता नहीं है। अब ये तो बात नहीं है कि मैं आपको बोलूं भाई कोई फ़लाँ हदीस पेश करो और आप उससे इस्तदलाल ले लो कि
یہ ٹرو احمدی اس حدیث کو مانتا ہی نہیں ہے، جبکہ میرے یہ الفاظ ہیں ہی نہیں. میں نے تو اتنا کہا ہے کہ وہ حدیث پیش کریں. نہیں شرط تو اس جس موضوع پہ جس چیز کی ڈیمانڈ پہ لگی ہے نا، یا جس بات پہ لگی، وہ بات دیکھنی پڑے گی کہ وہ بات پوری ہوتی یا کہ نہیں ہوتی. وہ دونوں فریق بیٹھتے تو جب نا، ہاں یہ ایک فریق کو بٹھا کے کام کیا گیا ہے نا. اس کو یک طرفہ فیصلہ بولتے ہیں نا. نہیں وہ تو یک طرفہ. جی السلام علیکم پیر صاحب. بات پتہ کیا آج پپو میں نے چپ کر جا، پپو چپ کر جا، ایک پپو ویڈیو چپ کر بھیجی جا، پیر صاحب. پپو چپ کر جا، کر لے رہے پپو چپ کر جا. وچ آ کے چمچ نہ چلایا کر. دو بندے گل پہ کرتے ہوں تو خاموش ہو کے تھوڑی دیر بیٹھ جائے ابو گا. علی آزاد جموں اینڈ کشمیر ہے، اس میں سارے کشمیر کے حق میں ہیں. اور جہاں پہ بیٹھتا ہے تھوڑی دیر اچھا وہ علی خاموش ہو بھائی کے سن تو سن لیا لینا. کر تاکہ تجھے وہ بات علی سمجھ بھائی آ جائے اور آگے بات کر سکے. تجھے بات کی سمجھ آتی نہیں ہے، بعد میں تو پھر بولتا ہے کہ میں سوری کرتا ہوں مجھے بات بھائی سمجھ بعد نہیں میں آئی اسے تھی. اس ایکسپلین لیے تھوڑی کر دیر بیٹھ کے پہلے سن لیا ٹرو کر. احمدی بھائی نہ سمجھ آئی تو میں مجھے نہ بتانے سمجھ آئی تو تو نا، میں مجھے سوال بتانے کر تو رہا ہوں، میں آپ کیا سے کہنا پوچھ چاہ رہا رہا ہوں، ہوں. آپ سے آج پوچھ میں نے رہا ہوں. پیر صاحب کو ایک ویڈیو بھیجی. پیر صاحب نے وہ ویڈیو پلے کی. طارق ٹاک ماسٹر صاحب نے بیان دیا یہاں پہ کہ اس ویڈیو سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ عامر بھائی میرا مذاق اڑا رہے ہیں اور وہ گالی دے رہے ہیں بیسیکلی، اور وہ اپنے چاہنے والوں کو کہہ رہے ہیں کہ پپو کو گالیاں دو. اب وہ کیٹیگوریکلی تو عامر بھائی نے نہیں تھا بولا کہ میں پپو تجھے گالیاں دے رہا ہوں یا ملک عمران تو پپو ملک کو گالی دے، لیکن انہوں نے انڈائریکٹلی مجھے گالیاں دیں اور دلوائیں. اسی طرح انڈائریکٹلی یہاں پہ ڈاکٹر ڈیرنگ صاحب کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے نئی شریعت لائی ہے، یہ شریعت میں نہیں ہے، لہذا کیس اس کلوز پہ یار جج نے ڈیسیژن صبر دے کر. دیا ہے. انڈائریکٹ کون سی گالیاں ماتم دی؟ اور صبر بھائی کر. ماتم ڈالنے میرے انڈائریکٹ بھائی گالیاں ماتم. کون سی دی؟ وہ گالیاں بتاؤ. انڈائریکٹ جو گالیاں دی دیکھیں ہیں میں بھی تمہیں وہ آپ سے بتاؤ. ماتم کروں گا. میں بھی آپ جو تمہیں انڈائریکٹ یار گالیاں آج دی ہیں وہ پیر صاحب گالیاں سے ویڈیو بیان لے لو. کرو. تم نے پیر ابھی صاحب کہا سے کہ ویڈیو گالیاں دی ہیں وہ بھائی گالیاں میرے بیان پاس کرو. صاحب تم کا نمبر نہیں ہے. پپو آپ کو پہلی بات کا پتہ ہے؟ صاحب گالیاں جو دی گئی انڈائریکٹ آپ کو وہ بیان کریں، بتائیں پہلی کیا بات ہے گالی وہ ہیں. بتایا نا پہلی بات. یار پیر صاحب سے آپ ویڈیو لے لو. اور یار چھوڑو پیر صاحب کو. تم اپنے ویڈیو منہ سے پیر بتاؤ. صاحب سے لے لو، اپنے بات منہ سے مجھ سے بتاؤ. سن چھوڑو لو. یہ اور کام یار میں چپ اپنی کر کے بات بیٹھ پیر جا صاحب پپو، کو. جس بات کا تم تجھے اپنی پتہ بات نہیں ہے کر، تم خاموش بتاؤ ہو جا. کون سی گالیاں دی ہیں وہ گالیاں ریپیٹ کرو ذرا. ابھی علی بھائی بکر اس کی بھائی زبان اپنی نہیں ہے، اس کو پتہ تو ہے نہیں. ویڈیو اسکانی صاحب سے بکر لو بھائی اور بات اس کی سنو. آپ خاموش ہو کے بیٹھ جا چپ کیا کر کے. ابھی گالیاں بکر دی بھائی ہیں کی بتاؤ براٹ پہ پہلے تو مجھے گالیاں کل کیا ہیں؟ پڑی ہیں اور وہ ابھی ریکارڈنگ بکر نہیں ہے، موجود ابھی ہے، بکر ہے. بتاؤ وہ تو صحیح. ریکارڈنگ نکلوا سکتے ہیں. کل یوکے ٹائم اے بے وقوف 7:40 انسان، میں شام پوچھ کو رہا ہوں وہ گالیاں آپ کون سی ہیں ریکارڈنگ وہ نکلوا گالیاں لو. بیان ارے کر دو. آئی تم بتا جہل دو. انسان، اس یوکے کے کے ساتھ بات کر کے انسان اپنا 7:40 دماغ خراب کرے. جی یہ تیش دلواتا ہے بھائی دوسرے کو 7:40 ہو کرے، یا پھر 8 اس کو بج کے سمجھ 40 آتی ہو، ہے. جو تمہیں گالیاں دی گئی ہیں نا وہ گالیاں بیان کرو ذرا. کیا گالیاں تھیں وہ؟ ندیم صاحب ایک سیکنڈ مجھے تھوڑا سا پپو وہ واقعہ شرط کا کیا بتانے لگے تھے آپ؟ یار بولی بھائی شرط کا میں اوپر موجود تھا. میں تھا، وہ بھگوان صاحب تھے، ڈاکٹر ضیاء صاحب جن کی قسمت ماڑی تھی وہ تھے، اور طلعت ملک سے. ہم 4 بندے تھے. ویسے قسمت تو خیر ان کی صرف ماڑی نہیں تھی، ہم امت ٹک ٹاک سارے کی ماڑی تھی جو وہ ٹائم گزر گیا ہمارے اوپر. چلو بات بہرحال ہم 4 بندے موجود تھے، اور ڈاکٹر صاحب نے اپنی طرف سے یعنی کہ ایک قسم کا دعویٰ کیا کہ آپ یہ اگر ثابت کر دو کہ میں نے ایسے، یہ میرے الفاظ ہیں کہ مرزا صاحب نئی شریعت لے کے آئے ہیں، ٹھیک ہے، یا انہوں نے شریعت میں چینج کیا ہے، تو میں آپ کو 500 یورو انعام دوں گا. طلعت ملک صاحب نے کہا اگر میں یہ بات نہ ہوئی تو میں آپ کو 1000 دوں گا. میں نے ڈاکٹر صاحب کو کہا ڈاکٹر صاحب خدا کا خوف کھائیں، طلعت صاحب آپ بھی خدا کا خوف کھائیں، شرط اسلام میں حرام ہے، آپ یہ اوچھے ٹکنڈے نہ یوز کریں. اسلام کے نام پہ آپ شرطیں لگاتے ہو اور ہمارا منہ اچھا تو نہیں ہے نا یار، مسلمانوں کا دل آزاری ہوتی ہے. میرا ڈاکٹر صاحب کو 1000 پاؤنڈ کا نشہ چڑھا ہوا تھا، اور 320 کے ساتھ ضرب دو تو یار 3.25 لاکھ روپیہ بنتے کم و بیش، تو وہ بڑی رقم ہوتی ہے پاکستان میں. جی تو پھر ڈاکٹر صاحب نے شرط لگا دی. دونوں بھائیوں نے بھگوان صاحب کو میرے سامنے اپنا جج منتخب کر لیا، اور 3 دفعہ بولا کم و بیش 3 دفعہ بولا طلعت
साहब ने और डिसीजन दे सोच रही यार मैं देने के दिन मतलब तो निकालने लगे हैं रिकॉर्डिंग। डॉक्टर साहब ने कन्नी कतराने की कोशिश की, भागने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त लॉक हो गई थी। आप हार गए, आप €100 दे दो। ठीक है, फिर उसके बाद जो जब दोबारा उसकी प्लाट पे इन्हें को 2-4 घंटे दोबारा उन्होंने प्लाट लगाई, वहाँ पे हम साहब मौजूद थे। हम स्टैंडर्ड डेयरिंग ट्रक नहीं थे, आपकी आवाज क्रैक हो गई। आपकी आवाज क्रैक हो रही है, पता नहीं ड्राइव कर रहे हैं आप। किधर गया है? शुभ अहमदी भाई आवाज आ रही है? नहीं बोले भाई आपकी आवाज आ रही है लेकिन पप्पू की आवाज नहीं आ रही। उसकी तरफ से दानी मैं आपको बता रहा हूँ, जब फैसला हुआ ना उस टाइम ज़िया भाई वहाँ पे मौजूद नहीं थे। बात को प्लीज पहले पूरी समझा करो, उसके बाद बात किया करो। पप्पू को समझा लेने दो पहले। नहीं वो अली भाई इसकी क्या समझ आनी है, खामखा फजूल आदमी है ये। देखिए वहाँ पे डॉक्टर साहब मौजूद थे या नहीं थे वो और बात है। डॉक्टर साहब ने कह दिया आमन नजीर पे मैं अच्छा मुझे एक बात बताओ, पप्पू एक बात बता, पप्पू एक बात बता प्लीज, पप्पू एक बात बता, पप्पू एक बात बता, पप्पू एक बात बता, पप्पू एक बात बता प्लीज, एक बात बता, सुन रहा है पप्पू? ये बता मुझे, जब भगवान ने फैसला दिया तो ज़िया भाई वहाँ मौजूद थे? यार उस टाइम ज़िया भाई मौजूद नहीं थे उस प्लॉट पे उस टाइम जब फैसला। बात खत्म, चल अब अपनी बात कर लें। सुन ले, अब अपनी बात मुझे याद पड़ता है वहाँ पे डॉक्टर साहब मौजूद नहीं थे, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। लेकिन अब बात ये है मेरे भाई, बात ये है कि अमन नजीर भाई तो मौजूद थे ना भाई। जब भी अफ्रीकैन की बात कर रहे हैं, ज़िया भाई की बात ज़िया भाई और मलक की थी, ठीक है ना? मैंने पूछा ज़िया भाई मौजूद थे या नहीं। बात कर रहे हैं ना, पार्टियों का जज के फैसले के टाइम बैठना जरूरी नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो वो पप्पू बता दे पहले। नहीं वो नीचे एक टाइप कर रहा था ना, मैं समझा रहा हूँ कि वहाँ पे ज़िया भाई नहीं थे, लेकिन वो फैसला हो गया था। एनबी जोन साहब जी क्या कहना चाहते हैं, जानू जी भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। असल में मैं आपकी वैसे असल बात तो मुझे नहीं पता चला, लेकिन आपकी बातों से मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि ये पप्पू खामखा जो है ना वो एक बात का बतंगड़ बना रहा है। मसला अगर ज़िया भाई ने अगर वो किया तो बिल्कुल हमारी इज्जत स्टेक पे लगी हुई है, हमारे नारे सबर का जाइए, सबर इस बात को चेंज करें। जो है ना इसकी इज्जत है, हमारी नाक पे सब हमारी नाक कटी गई है यार। तेरी नक है कोई नहीं यार, अभी बात तू तो है नक कटा आदमी है भाई। क्या ज़िया भाई का मुतालबा था। 10 बंदों को आप सुनवाएंगे इस बेवकूफ की बातें? अच्छा ठीक है, समझ नहीं पाया अब वाली आपकी ये जानबूझ के ना समझ बन रहा है। ये देखिए मैं माजरत खा हूँ, मैं अभी मैं ब्रॉड बंद करता हूँ, इंशाल्लाह फिर कल बात होगी। खुश रहे तमाम भाई, सलामत रहे, बहुत जज़ाकल्लाह सबका। साहब शर्म करो, हया करो, रकम को अदा करो। आप अपना अकाउंट दे दो, मेरा वादा है मैं अभी भेज देता हूँ। कहा तो है, देखो मैं दे देता हूँ, अगर आपको इतनी परेशानी है तो मैं दे देता हूँ, मेरा वादा है। मुझे ना दे, जिनके बनते हैं उनको दे, मुझे ना दे। तो फिर मुझे तो ना कहें ना, फिर हम उनको कहें जिनको बनता है, सबको कहें कि शर्म करो, हया करो। मैं डॉक्टर डेरिंग साहब को कह रहा हूँ, आमिर भाई को कह रहा हूँ, आपको मैं नहीं कह रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। मैं भी मुसलमान में आता हूँ, शर्म तो मुझे भी कहनी करनी चाहिए भीड़ साहब। अच्छी बात नाक तो मेरी भी कटवा दिया ना डॉक्टर डेरिंग ने और अमन नजीर ने।
अब मैं खतीनियों को क्या मुंह अच्छा दिखाऊं? ठीक है, इंशाल्लाह कल बात होगी, बाद में बात होगी। आप खुश रहें, ठीक है? बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सलाम रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। भाईजान आप अगर कुछ कहना चाहते हैं अनवी भाई, आप कहिए, मैं बंद कर देता हूँ। चलें, आप भी चले गए, बहुत शुक्रिया। मुझे क्या पता कि आपका क्या मकसद है।